يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أن نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك القدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله لا يركبون فإن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون بلى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يومئذ في سرر فاكهون فمع أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مقالتهم ومن خلقهم وليا ولا يرجعون ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذلناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يهتدون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rabbina wa qurrata ayunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para tokoh masyarakat, para guru-guru agama, para jamaah hadirin hadirat di masjid Al-Istiqomah, Masjid Al-Istiqomah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sekeluargaan, panjang umur, murah rezeki, mudah langkah kita dalam menuntut ilmu dan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ulun bacakan ini adalah manakib daripada guru kita di Martapura yang haulnya terbanyak nomor 1 di dunia. Siapa lagi kalau lain enggak bukan kada lain kada bukan guru sekumpul. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, khususnya di kampung penyinggahan yang kita cintai ini. Pak, boleh berparah Pak, sini Pak. Babundar Pak, kalau di Martapura biasa Pak halakoh Pak ya. Di sini aja nah, dekat-dekat ulun aja nah Pak. Sini Pak, sini Pak. Jadi nyaman mendengar suaranya Pak ya. Sini di sini yang kosong. Jangan di situ Pak, kejauhan Pak ya. Jangan ada jarak di antara kita. Mana tadi anak Bapak Pos tadi mana? Keluar orangnya. Juragan Pos. Jadi dengarkan, perhatikan, simak. Mudah-mudahan ada berkahnya berkah. Kita bertawassul dulu. Biniyatil qabul tamamul sulul ma'mul wa hadis sayyidina nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi kiram wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa zurriyyati ajma'in. Sumailah ruhi sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Ujrid al-Baghdadi wa sayyid Abdul Qadir Ajillani wa sayyid Muhammad bin Al-Karim al-Samman Amadani wa maulana Syekh Muhammad al-Syad bin Abdullah Kalafayat al-Banjari wa sayyid Muhammad Kasbul Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa sayyid Muhammad bin Qutbi al-Makki wa sayyid Muhammad Saral Abdan Bamil al-Banjari wa sayyid Muhammad Salman bin Mulia wa sayyid Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa sayyid Muhammad Zaini Abdul Ghani sekumpul wa usulihim wa furuihim annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wal akhirah wa yubarik lana fi auladina wa zurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfazhum min fitnati hadzal zaman. Ya Hafiz, Ya Hafiz, ihfazna wa jami' ahli wal iyad min jami' afat wal ahad wal aziyat wal baliyat wal majah jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqa bainawakan ma'suma wa khtim bi salati amana wa tawil amarna fi khair min afiya ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah ala nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Allah ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi tassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Artinya segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala puji lagi bagi Allah yang telah memilih Allah akan suatu kaum untuk mencintai dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita, penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amma ba'du fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib ajizah lil 'arifir rabbani wal 'alimis samadani abil badali alladhi yatbahu tali wa rijlil ghali Syekh Tariqatis Samaniyah fil Mantiqatil Banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammainaha Buqiyatul Muhibbin. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim Samadani Abil Badali. Kan anaknya Abah Guru tuh Amin lawan Hapi, ujungnya Badali. Jar guru sekumpul baharilah. Kenapa mau namai Badali? Artinya mudah-mudahan inya tuh ganti aku. Pahamlah. Jadi pian nyakawa jangan menamai Muhammad Amin Badali kaharatan. Pahamlah. Itu maksudnya Muhammad Amin aja sudah karena Badali itu khusus Abah Guru. Paham gak? Nah itu. Jadi memberi ngaran itu yang baik-baik aja. Minta doa tuan guru, minta doa orang berilmu. Nanti subuh kita pengajian kitab hadis. Bangun subuh hingga tanganlah ke masjid. Bawahi yang kada hadir malam ini. Bangun subuh. Mudahan Allah Ta'ala ringankan iman kita supaya nyaman beribadah nutup ilmu. Amin. 5 tahun ulun keliling Kalimantan Timur. Tiap bulan pengajian kitab, termasuk di Masjid Islamic Center Samarinda. Akhirnya sampai juga ulun kesini ke Penyinggahan. Bayangkan 5 tahun perjuangan ulun mencari bini muda juga. Masih mencari ini. Sampai ke Penyinggahan, alhamdulillah Allah mempertemukan kita, takdir namanya nih Pak. Mudah-mudahan insyaallah akhir Rajab ada ulun jadwal ke Kaltim lagi. Ini kan malam awal Rajab. Nanti akhir Rajab ulun ada jadwal ke Kaltim lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita mendapat pulang. Karena mungkin akhir bulan tuh ada musola yang ngundang ulun ceramah Isra. Di sini tahu di manakah? Musola aja. Nanti pengajiannya habis maghrib sama habis subuh. Ketua habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Akhir bulan supaya puas kita manu ilmu disempat-sempatkan karena bisa kan Isra Mi'raj. Tahu musolanya lo kada tahu? Ustadz Jali gawainya tuh. Nah, tahu nih. Nyala. Pokoknya tunggu kena tanggalnya lah. Aku baru menyusun lagi. Nah itu. Habis Isya. Jadi habis maghrib di sini kita pengajian kitab dulu. Nah itu. Siapa yang mau? Nah itu. Barang ya bertiga ke orangnya apa juga? Bertiga ke orangnya apa juga? Dengan sebab kita inilah artinya bala tuh kena kada turun. Amin. Ya gitu biar orang-orangnya yang hebat mengaji nih. Orang-orangnya yang hebat turun mengaji ini biar. Padahal awak uyuh datang begawi, datang nelayan, tapi hati diri itu akan ilmu. Boy, cinta akan ilmu. Jadi karena rasa cinta kita terhadap orang berilmu, cinta kita dan haus kita akan orang berilmu, lalu turun mengaji. Karena ada rasa cinta, pian cinta doa bebinian. Kalau nikat gelarnya Raja Buaya Matapura gue. Pian cinta doa binian, pasti minta bukti loh doa kita tuh. Lamar aku aja. Percuma pacaran 10 tahun kali jodoh. Apa bukti cinta kita? Lamar, kawini. Yalah.
Itu juga orang cinta ilmu, datangi tempatnya di mana majelis ilmu. Ilmu yang berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita punya guru, ulun punya guru. Kada disangka-sangka haulnya terbesar di dunia. Abah guru sekumpul 2 juta orang, Pak, itu lebihnya aja. Tahun 2020 sebelum corona menyerang, itu 2 juta orang lebih itu mahauli itu. Kanan kiri muka belakang 10 kilo orangnya dudukan. Kiri 10 kilo dudukan orang, kanan 10 kilo, muka 10 kilo, maksudnya lebar, paham lah, saking jauhnya 10 kilo Pak. Jalan kaki 10 kilo berapa? 20 menit, 30 menit. Kalau macet kendaraan 15 menit. Kalau pian 10 kilo di Samarinda 30 menit. Kenapa? Lampu merahnya banyak. Kalau macet, udah tiap bulan ke Samarinda tahu ya. Apalagi yang ada di muka masjid Fathul Khair itu, ya Allah. Dia mana bisa aja ketawa deh. Lampu hijaunya 10 detik aja. Bayangkan, lampu merahnya 5 detik. Lampu merahnya 20 lah, telaus lampu merah. Hijau bang, macetnya panjang, apalagi minggu Pak. Di sini kan ada lampu merah. Hijau aja. Kita baramian sambil kita ini hijau aja sini. Jadi subuh ini hadirilah pengajian kitab hadis. Karena ada juga Piala Dunia, Argentina menang sudah. Jagoan ulun, tenang aja. Ibu-ibu ada anak bebujangan bawa ibu masjid. Ini kayak apa? Anak minta bimbingan, kada ada siraman ilmunya. Akhirnya penciuman di bawah pohon pisang. Imannya lemah. Kada ada guru yang membimbing. Mudah-mudahan kita berkah membaca manaqib daripada pengguruan kita bahari. Abah guru sekumpul, mudah Allah Ta'ala berikan curahan rahmat kepada kita semuanya, amin. Kita sambung. Wa nas'alullaha al-karim al-mannan wa natawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi adnan ayyaj'ala naf'aha da'iman sayalan bainana wa bainal ikhwan mi waqtina hadza ila akhiriz zaman wa yuballighuna ila masjidil jinan dari ni'mati wal imkinan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memohonkan kepada Allah yang amat murah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan lagi akan kita semua ke dalam surga yang luas tanpa segala nikmat dan kesenangan. Qala Allah Ta'ala wal baladu thayyibu yakhruju nabatahu bi izni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusriful ayati qaumi yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur juga dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Di dalam tafsir dijelaskan, ini di kitab Pak, tafsir Jalalain, bukan di Google, bukan di YouTube. Hati-hati Pak kalau belajar, gurunya harus jelas sanadnya, jelas keilmuannya. Ulun ada YouTube Guru Hanif namanya, silakan tonton kita. Guru Hanif, artinya jelas. Ulun tuh ada sudah parak 1000 video ulun tuh di YouTube, 1000 buting. Biar menonton 2 bulan kada tonton. Harus jelas ilmunya, jelas sanadnya, jelas kealimannya. Hati-hati Pak, mencari guru hati-hati. Lihat dulu latar belakangnya, backgroundnya. Jangan melihat surbannya. Kalau wae nanti
kalau kada sembahyangannya aja lulus. Nabi aja bangkak berarti sembahyang. Nabi yang nyata-nyata dijamin masuk surga bangkak berarti sembahyang. Kita nyamannya lulus sumpah. Coba pian ke mata pura, lenyap pian kami pukuli. Karena percaya silahkan ke mata pura. Kita doakan, nah hanya datang sidina. Alih bana kebanyakan bisi bini ini alih bana. Alih bana orang kebanyakan bisi bini ini. Ayo doakan ulun dia menghadapat nah. Keliling 5 tahun Sangatta, Kota Bangun, Sangkul Irang, Karangan, tahu lah Karangan. Sangkul Irang 2 jam lagi itu Sungai Buaya Pak asli buaya, panjang 2 meter ada buayanya. Ulun biasa aja bilang buaya anak buah ulun. Ulun kan aja buaya, jadi biasa datang komandannya. Kada takutan ya ulun, nah itu perjuangan. Sampai juga kesini alhamdulillah. Kenapa jadi kau kesini? Ulun tiap bulan mengisi di Asyakirin Masjid Muaramun Muntai yang kenal loh. Jadi ujar Ustadz jadi kawak kakak kampung ulun. Oke ulun. Ulun atur waktunya sedetail mungkin. Ulun buai 40 hari atau sebulan itu 5 hari ke Kaltim jatah sudah. 2 hari di Bini Anum, 2 hari di Samarinda, 1 hari di Kota Bangun, 1 hari di Muara Muntai. Insya Allah ulun sempatkan wadah pian, doakan ya ulun mudah sehat selalu. Kita pengajian karena banyaki lagi hadis, fikih, tasawuf lengkap yang ulun ajari. Kalau mau bertanya tentang tema yang ulun ceritakan silahkan bertanya, jangan bertanya yang macam-macam. Yang masuk tema aja bertanya bab sabar, kisah sabar tanyakan. Jangan kisah sedekah kada nyambung karena pian. Kita bertemu lagi insyaallah kena akhir aja. Ulun atur jadwal ulun dulu nah. Ulun akhir aja rencana nak ke Sangatta. Harus Sangkul Irang 10 jam dari Samarinda. Kada gampang anjel usaha ulun cari Bini Anum nih. Uyuh bener asli. Habis ini ulun Senin pulang ke Martapura karena di Martapura banyak mengadakan haul guru kita Abah Guru Sekumpul. Cuman haul umumnya kada, masih ditutup. Yang mengadakan cuman Gubernur Kalimantan Selatan, mengadakan di Pakauman seberang kampung ulun, Kampung Melayu. Sudah menyediakan 50 ekor sapi untuk haul Abah Guru Sekumpul. Dikit tuh, itu dikit Pak. Kalau yang 2 juta semalam itu berapa ratus sapinya itu? Bisa ribuan sapi di sebelah yang 2020 tuh. Ini 50 tuh dikit Pak. Nah itu karena gampangan. Wadah kami itu biasa haul orangnya 100.000, 200.000, 10.000 paling dikit. Wadah kami menandakan cinta kepada ulama. Kalau di sini 10.000 mana-mana orangnya. Warganya aja 1.000. Karena masalah dikit banyaknya orangnya yang penting artinya timbul keberkahan dalam majelis kita. Amin. Nah itu yang katakanlah akhir bulan catat dan subuh ini catat juga. Kita pengajian kitab hadis karena memulai. Karena ada tanya jawab. Siapa mau bertanya sesuai tema tanya jawab karena insya Allah. Kalau ulun dapat ulun jawab, kalau ulun dapat berada ya. Tenang ya. Oke papang lagi kalau dapat. Bermula keturunan daripada Abah Guru Sekumpul dari pihak Abah adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samad bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Ya jadana arsyadi imamuna al-Banjari ya jadana arsyadi imamuna Banjari. Syair Datuk Kalampayan.
Masya Allah Bu, 35 tahun Buai menuntut ilmu ke negeri Mekah dan Madinah. Saat itu Mekah dan Madinah tidak dikuasai Wahabi, belum ada Wahabi lagi, masih Ahlussunnah wal Jamaah. Bini hanyar kawin batianan, hanyar kawin muda Bu, dato kalampayan batianan bini nih meninggalkan bini ke negeri Mekah. Bayangkan hanyar kawin bini batianan ditinggalkannya bini. Perjuangan dato kalampayan menuntut ilmu di negeri Mekah kada gampangan orang bahari. Pian kesini ulun nyari ikhlas, sebujur-bujur ikhlas. Nuntutlah ilmu karena Allah. Jangan memandang ulun ini figur atau selebriti di Martapura. Cintai ulun kekurangan dan kelebihan ulun. Kalau gurunya Umas ya, cocok. Jangan. Turunlah pian niat semata-mata ikhlas menuntut ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Paham? Kalau orang ikhlas artinya kalau memang gurunya itu kada pintar yang datang, ambil yang baiknya. Tapi nya bekesah aja dikesahkan, apa yang didapat? Guru nih bekesah aja kawian itu nonton OPJ aja, biar OPJ lah bahari yang sule kan. Duit habis ngundang guru kesian biar. Yang didapat tuh ilmu, bujur kada? Apa yang kita dapat? Ilmu, bukan kesah. Ini ketujuh berkesah ya orang kadang. Mesti bersurban ganar kayak bang Vespa jar gurudin. Tapi berkesah. Baik nonton PJ, berkesah tuh pian di pos kamplingin berkesah juga. Kesah paloe, ya guru lah. Kesah paloe berkesah juga kan aja guru untuk ilmu yang kita dapat. Nah itu sebutik dua butik ya kesah gitu. Ini bilang 2 jam ketua berkesah. Paham juga pian ketua? Paham? Pinang-ngang ketua ini kita biniakan aja deh. Oh pinang-ngang. Dan beliau dilahirkan ke dunia pada sekitar jam 2 malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Guru sepupu lahir tahun 1942. Adakah di sini yang seumuran? Adakah? Adakah Kai sini? Nah Kai berapa Kai? Umur? Berapa? 70. Masih anak kawin lagi kebian? Kalau ulun kayak jadi semangat anak kawin. Ulun ini hanya 17. Bisi bini yang johir di Martapura bini tuha. Anak 2, si Ikung 9 tahun, kebinian si Ikung 8 tahun. Ngeri 1 tahun jahalatnya ketua ampun jamin ulun kena dulu banakan kabeh dulu setahunnya bisi pulang kalau sampai 5 bulan bisi pulang kalau setahun aja loh bayangkan ngeri memang. Doakan tolong kayak yang tambah bini pulang bisnis saja nyepian gak bersahit kayak lapah mau enggak masa bahari. Gua kada belanja lah, kada belanja nih. Pian dia YouTube belum 1000 tuh lebih, kada belanja. Cuman pian bandar kotor pikiran. Kada mantu, kada belanja kita. Kada baik di masjid kada belanja, jangan. Masjid itu tempat beribadah, nuntut ilmu, baca Quran, bukan belanja yang vulgar macam-macam, jangan. Nanti akhir zaman yang menyebabkan Dajjal keluar, yang menyebabkan kiamat cepat datang, diantaranya ialah banyak kena orang-orang yang bernyanyi di dalam masjid, orkes di dalam masjid. Iyalah guru, belum lagi, masih lawas lagi. Lihat gereja menyanyi lah, menyanyi ada gereja tak? Menyanyi lah. Kita sama kena akhir zaman, lawas lagi.
Lah, kira-kira ya 70 tahunan lah lagi. Laos lagi. Tenang aja kayak. Tenang aja. Kalau sudah orang bernyanyi di dalam masjid, konser ungu, konser Peter Pan dalam masjid, waspadalah hadirin, Dajjal akan timbul. Hati-hati dia. Dajjal itulah sejahat orang yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingatakan kalau mendengar nama Nabi Muhammad disunatakan bersolawat. Paling kada bagaimana Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan juga ingat mereka ini dikira orang gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendengar Muhammad itu ada kitabnya disunatakan bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah nyatakan ini ada kisah. Nah, yang beli kisah sebuting dua buting ada bapak. Kisah bujur. Ini kisahnya mendidik. Kisah guru mata pura bahari baik. Orang tinggalannya Muhammad, tapi gawiannya maling. Muhammad gawiannya maling, gantinya sudah. Kalau sama Muhammad lagi, utuh jahanam ganti. Menyumpah tinggalan Muhammad aja gawiannya maling. Ada orang baik datang pengajian, mendengar jar guru, siapa yang mendengar nama Muhammad disunatkan bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, al-kisah yang menyebut anu tadi. Lalu Muhammad itu disasahi orang. Bahasa bunyi di belakang orang yang baru selesai mengaji tadi. Orang mengaji tadi mendengar kaumai, artinya jar guru tadi mendengar nama Muhammad disunatkan bersalawat. Allahumma sholli alaihi. Mengatok rumah orang tadi ketua. Ikam melihatkah maling di sini? Malingnya namanya Muhammad. Kada daya kami menyasahinya, inya maling anu curang mall, maling kendaraan. Badi mana inya? Arah rumah hikampang tadi kesanya jawarga tadi. Siapa orang malingnya? Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya salah ini bujur-bujur ngaran Nabi Muhammad. Jangan salah paham boy. Kalau ibu bisa anak Muhammad Allahumma sholli alaihi salah juga boy. Ini yang disebut adalah Nabi akhir zaman, seabdul Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi dia bangkak bati sembahyang. Kita ulangi terus. Ini anak pada sembahyang harap pada Nabi lagi Muhammad. Nabi bangkak bati sembahyang itu jadi dalilnya nyata dulu. Dalil di hadis yang nyata dulu. Ini anak pada bersembahyangan di mana biar kitabnya Anak masuk neraka dahulu kan? Silakan ya kan? Nabi bangkak bati sembahyang luar biasa. Nabi kita itu dijamin surga. Kita kada tahu surga kah neraka kita nih. Anak ada bersembahyangan di mana? Biar coba ke mata pura lenyap dia. Nyatanya ulun dulu. Melenyak kibian ke. Dan kita selamat berataan. Karena nyaring aminnya, berarti kan harap selamat nih. Mudahan kita selamat berataan. Jadi ini amin menerja. Depan dari kuitan anak kawin kanak amin. G. Jadi beliau lahir tahun 1942 dan adalah nama kecil guru sekumpul yaitu Kusyairi. Jadi bukan Muhammad Zaini kala itu. Nama beliau adalah Kusyairi. Sampai jam berapa biar hendak cian setengah jam lagi. Biar nyaman orang kampung sini lah. Urut orang Matapura 20 jam aja sampai. Sampai jam berapa cian hendak cian setengah jam lagi cian. Pak Anang kata orang Matapura sonang kaya setengah jam lagi kaya. Tapi ini semangat nih. Biar Tuhan semangatnya masih muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu orang jangan kalah dua kali. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan adalah halnya sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang dipelihara, yakni yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana
diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh tuan guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu guru Zaini masa kecil. Dan juga adalah halnya tidak pernah beliau ihtilam. Ihtilam itu di fikih mimpi basah, Pak. Mimpi junub, paham kayak? Sip, lanjut kayak. Yang Arab paham orang keluarkannya nancinya nah bahasanya mimpi basah, mimpi junub. Beliau tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Jadi kaum aku 2 bulan ini bertambah jadwal. Yang pertama di Manggar, tahu Manggar lah, kan ada Balikpapan 38 kilo Manggar, kada jual di higa lapangan terbang Balikpapan yalah Sultan apa Haji Mahmud kah dulu sepinggan lah karangnya. Nah di situ ada masjid. Nah di situ meminta ulun pengajian kitab sama ini Pak. Hanyar kak tadi mulai ada pulang minta jadwal malam minggu di Samboja. Jadi ulun tiap tahun ini banyak terus jadwal. Kadang-kadang satu hari ini 5 agenda Pak. Itu semua berkah ilmu Pak. Berkah ilmu. Makanya kata kakek ulun Al-Alimul Fadil Guru Haji Mahlan, ikam nipai kemana aja harus alim ilmu nahu dulu. Kalau sudah alim ilmu nahu, kada ada wani yang hasud, yang behiri, menjatuhkan tuh kada wani. Kada main minina nyabungul percuma. Paham lah Pak? Jangan nilai dari penampilan. Nah bujur seseorang itu dari penampilan, cuma jangan menilai juga dari penampilan. Banyak ketua kayak ini nah penampilan kesurupan ganal banar barat surban pada awak. Tapi salah sana kalau sanahu kau main tajwid yang salah, ijahar sampai dajjal turun 6 hurufnya 7 ya. Makanya kalau bungul harus jadi guru, harus wani-wani ceramah. Kita harus serahkan ke ahlinya. Ulun nih ahli hadis, ulun nih hadis tafsir ulun menguasai. Silahkan tanya ulun tuh, kok kitabnya ulun lagi. Tapi kalau fikih maaf ulun kurang menguasai, bisa aja cuma kurang menguasai. Kan masing-masing lain ahli. Guru bahid tasawuf, tauhid. Tapi kalau fikih, hadis, tafsir lain ulang medannya guru wildan. Jadi gitu. Guru danau sejarah, tasawuf. Guru danau, guru asmuni. Guru juhdi, tasawuf. Guru sekumpul, fikih, tasawuf, tauhid, lengkap. Alhamdulillah. Kalau ulun hadis, tafsir, nahu emang segitu loh. Bidangnya sudah. Kalau fikih bisa aja, cuman kurang. Maksudnya kurang yang mendalami ini. Zakat buhuma ini, paham lah? Zakat iwak ini, ulun karena mendalami itu. Karena ulun lain ahlinya. Tuh kawan ulun di Samarinda ada, kalau saya jauh-jauh guru Zaini itu fikih. Guru Udin lain ahlinya jauh fikih Udin. Guru Udin itu ahlinya masalah mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kalau sejarah Rasulullah takut di Guru Udin ben tahu terus ini. Hebatnya Guru Udin tuh. Anta syamsun, apakah? Anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa qali, anta misbahus suduri. Nabi itu bagaikan matahari. Nabi Muhammad pun juga bagaikan bulan.
Nabi itu cahaya bukan sembarang cahaya. Beliau adalah cahaya nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Ulama tafsir As-Sawi menjelaskan keindahan kegantengan Nabi Yusuf, anna jamala Yusuf alaihissalam, bahwasanya keindahan kegantengan Nabi Yusuf dibandingkan dengan kewibawaan keagungan nur kegantengan Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi yang sangat sempurna ciptaan Allah. Jauh. Nabi Yusuf bagaikan bulan saja, Nabi kita bagaikan matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Yusuf boy dapat dipandang kegantengannya. Ulun nabu bungas lebo, ulun nabu bungas lebo. Kawa dipandang ulun di boy. Nabi kita bungas gagah ganteng tapi kada kawa dipandang. Kenapa? Setiap orang memandang beliau hormat dan tunduk karena cahaya keagungan dari wajah beliau. Bercahaya seawakan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf binian masih terior mengenal Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad gagah juga, ganteng juga. Aliful am mimul fam nunil hajib boleh tiba. Alif hidungnya, mim mulutnya, nun keningnya. Tetapi itu hanya dapat dilihat oleh para sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil. Itu yang menyebut Nabi. Nah, Nabi itu wajahnya gini. Nabi Yusuf kawan dipandang semua orang. Kalau Nabi Muhammad hanya sahabat yang kecil saja yang bisa memandang. Di mana kitabnya guru? Dalam kitab tafsir As-Sawi namanya. Hasiat tafsir Jalalain. Min sigoris sahabat, Abdullah bin Abbas dapat memandang Rasulullah karena saat itu masih sangat muda. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, sama semua itu. Nah, dapat ilmu dulu. Yang dapat memandang Rasulullah waktu sejaman adalah sahabat yang masih kecil. Makanya kau mensifatkan wajah Rasulullah. Kenapa kau memandang? Tidak ada dosa lagi pakai kekanakan. Pahamlah. Orang yang sudah balik tertutup hijabnya memandang indahnya dan agungnya wajah Nabi Muhammad SAW. Ada kitabnya nih Pak, bukan di Google, bukan di YouTube. Dalam tafsir As-Sawi, nah kitabnya. Ulun terdapat Ustaz Abdul Somad, tahu ya lah? Ustaz Abdul Somad tahu ya lah? Yang orang tahu inna lillahi wa inna ilaihi. Kayaknya tahu. Ulun dialog tahun 2021 di Dondang, Kaltim Dondang, hadir Dondang. Yang ulun tanyakan 3 tafsir. Kejut beliau, dikira beliau aku lulusan Maroko, padahal Darussalam aja. Biar hanya mata pura tapi ilmunya mendunia, yalah. Karena kalah juga kita mata pura ini karena kau anggap remeh ilmunya. Banyak singa-singa mata pura itu masih guringan. Kalau sudah bangun bahaya benar ya. Itu kandang singa, tenang aja, ulun keluar masih banyak aja adanya pasaknya, tenang aja. Lain ulun hidup di Banjarmasin, di Banjarbaru, di mana di kampung nih Batu Mandi, nah itu nyolong keluar bahaya. Bahasa kita aja ya lah, mohon maaf, Balangan. Kalau kata pula tuh kampungnya ulama, banyak aja tuh singanya, tenang aja. Ulun ini singa, ulun ini ratik aja di sana tuh, tahu ratik lah. Hanya butiran debu ulun ini kadang apanya dibandingkan guru-guru ulun yang masya Allah ilmunya. Walaupun guru ulun mengakui ulun saat ini alim benar, masya Allah guru hadik alim benar, ulun kada terpengaruh. Tetap bagi ulun beliau lebih alim dari ulun. Ulun ini bungul, paham bungul? Kayak ambuk kayak bungul tuh. Kada ada ilmu, kita ini kada ada ilmu dibandingkan guru kita. Jangan kita kada hormat dua perguruan, walau ilmu tertinggi kita, walau terkenal tertinggi kita, walau popularitas tertinggi kita, jaga adab dua perguruan. Lalu dua perguruan guru petlalu guru. Saking anunya, jancuknya, bahasa gaul ini. Saking lengonya, saking kurang ajarnya dua perguruan. Perguruan guru siapakah? Bisi ayam ketua ay. Inya nih dimalinginya, diambilnya ayam perguruan, dimasaknya, dianjurnya ke perguruan isuk sebelah. Nah guru ulun bari ayam, jar guru tumben ikam tadi. Maka sebelahan ayamnya ayam kampung. Ini ya guru aku bang tadi hanya kehilangan ayam.
Ulun minta rela guru lah kita juga kan minta rela aja. Barangnya minta rela napas kayaknya. Ambil ayah bu guru kan. Bahaya nih. Itu salah caranya jangan kada badut katanya gitu. Aku nih nangis waktu dia hanyar hilang kayak kampungku aja. Atau hanyar hilang. Siangnya manjuri. Ayam opor sebelahan ayamnya. Rupanya sebelah kuburan sebelah supaya dosanya karagana biasanya. Ada aja. Itu ngaranya maling setengah pintar katanya ya. Ya Allah ya Rabbi. Ingat akan bala semangat menuntut ilmu, semangat beribadah. Kalau pian amalan karena tadi bisa, ulun sarankan dulu berdasarkan sanad daripada guru-guru ulun di Martapura bu, membaca sholawat jawa. Sallallahu ala Muhammad. Coba kita baca sebaratan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Jadi gitu. Nada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Kada usah panjang-panjang salawat Ibrahimiyah, taulah Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina alamin kami panjang banget itu biar beperengkotang ludah biar dong. Baca yang handap aja yang nyaman kita gawi. Sallallahu ala Muhammad. Terus guru baca Quran gimana? Kalau hantak sama ulun baca Quran satu hari minimal, paham minimal? Kayak paling kurang kayak 40 ayat buai. Bo kemana keluar bo? Tuntung bo, nana berdua anak keluar nana. Nyuruh ampih nih. Minimal 40 ayat. Paling kurang guru 40 ayat. Maksimal paling rajin 1 juz. Anak nyaman 40 ayat aja, paling 2 lembar kada sampai. Yang penting kawa membaca Al-Qur'an. Banyak sholawat baik, masya Allah. Keluarga hancur lebur. Apa itu ekonomi sulit, gaya elit, baju larang, kada sesuai 2 gaji. Nukar macam-macam larang karena sesuai 2 pengeluaran, jangan dia. Ekonomi sulit namanya itu, gayanya elit. Keadaan susah, hati rasa gundah, banyak yang bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bujur-bujur baca hurufnya sallallahu ala Muhammad. Nih solamat. Apa artinya solamat bu? Solamatnya. Si kumpulan keluar tadi si soanang sampai 5 yang keluar berarti 5 menit lagi itu ya sudah. lanjut ke 10 lanjut. Nah ya 15 sip 15 menit lagi berarti. Jadi ngatakan karena ulun datang ke sini niatakan supaya kau hadir berada. Karena ulun juga menyisakan waktu ulun walau semalaman 12 jam ke kampung dia. Ngatakan dia lah berada. Ulun serius, dia harus serius juga. Dan kita sehat berada. Lancar rezekinya berada. Dibantu panitia. Apa kekurangannya dibantu. Nya ada aja lebihan duit dibantu daripada menyawer orang yang biduan yang ganar susu dan ulun keluar biar disawer. Gayanya 200.000 menyawer kaum sekali akhirat. Siapa datang? Guru Hanif dari Martapura. Apa agenda? Pengajian kitab bulanan.
Sini 2000 menjulung bumul benar. Dua biduannya karena tadi muka belakang karena 200 mengajalnya aja. Napa pengalaman ya? Ya gurulah dua. Kalau ini orangnya jelek, pelocok. Kalau ini bergaya ya. Jadi kita tawa makanya orang pian dudukan tuh ulun kita rame tuh ketawa tuh Pak. Terus ngesah lagi dah. Gitu Pak kita ini membahagiakan umat Rasulullah SAW. Mudahan kita membahagiakan karena kita ada akhirat bahagia jiwa. Amin. Hidup tuh jangan tapi dibawa parangut-rangut muha. Sudah muha miskin, muha berjerawatan, hiram, lotong, penyinggungan, parangutan, ya salah. Saudara iblis biar ngerti gitu. Acil, ojel, bahasa Madura acil sama ya lah. Acil juga kan? Hah? Embo. Oh my. Oh. Kambing jadi gitu. Acil aja gitu sudah tante. Doakan oleh tante ya, mudah dapat bini anom di mana kak? Asal sesuai anu aja, sesuai selera. Orang alih si bini Tuhan ini bunga sebenar kali mana? Tawakan bini ulun, kena nikah bini pian. Jadi bini ulun. Alih aja. Oh mbok, ingat akan boy pian. Kalau kada ada gawian menjaga toko atau apa, nah mbak buka Al-Quran. Kalau kada bisa baca Quran, nah keluar. Ayo kau saja, belum jual lagi. Oh bersandar sini ham luar biasa. Sidin kawang menyempatkan waktu untuk turun mengaji. Jadi anak muda kena kalau subuh kalau rajin turun kita pengajian kitab kena kitab hadis turun bacakan kena. Hanya urun pulang ke Kota Bangun, pulang yang ada jadwal di Kota Bangun Masjid Agung Al-Jamaah, malamnya di Desa Liang, baru pulang ke Martapura. Doakan mudahan selamat sampai tujuan. Ulun besok habis pengajian subuh sarapan pagi, silahkan kalau ada hajat mau bertanya silahkan ke mana penginapan tadi. Penginapan tok dalam ya. Penginapan apa? Bapak siapa? Pak Burhan, silahkan datang. Kalau ya ada masalah problem rumah tangga Pak, atau masalah agama, ulun kan Raja Buaya nih, masalah percintaan boleh kesana ya boleh. Panjang kali lebar curhatnya, cuma jangan sejam curhatnya ulun bulik sudah. Nah itu. Ulun bulik setengah 8 kena bulik. Insya Allah kalau warung muntai 1,5 jam sampai Kota Bangun, 2 jam mungkin sampai Kota Bangun ya lah. Keluar simpangnya tuh nah, jalan poros. Lambat akan 2 jam. Anak laju sejam, cuma yang mati berapa kada tahu. Gas habis ketua yang mati berapa kada tahu. Ya dikit lagi, 10 detik lagi, dikit lagi. Tuh, hanya datang maju biru, kita nak berikan dah. Kita nak berikan dah Pak, hanya datang lah. Ya salam Bapak. Bergaya Pak, bergaya, jangan tersinggung pian. Kita ini hidup happy aja. Dan guru sekumpul waktu beliau usia 7 tahun, beliau mulai belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Di mana guru Kampung Karaton itu di seberang Masjid Agung Al-Karomah. Itu Karaton Pak ngarannya. Persayangan dulu Karaton bahigaan aja. Menurut ulun sebagai Raja Buaya Martapura, perempuan yang cantik itu pertama pesayangan, yang kedua kampung ulun, kampung Malawi, yang ketiga sekumpul. Itu gadisnya cantik, larang-larang jujuran. Ada yang sampai 200 juta jujuran. Ada bini ulunnya 60 juta. Kembang desa bang masalahnya. 2 ekor sapi pula, bayangkan 2 ekor sapi. Tapi puas saja bang bisa memasak. Mana bunga, cantik, alim kan, alim. Martapura kata, kotanya ulama, bunga, cantik, alim, lengkap lah pokoknya, alhamdulillah. Buktinya alim apa? Inyawani menceramahi ulun. Malah bio. Maafkan kalau artinya
pian tuh bersyukur bisi bini pintar ceramah. Pian gini, nah itu ceramah agama tuh. Tahu bini itu ceramah agama. Nah, cemberut ada juga sebalik. Nah, syukur kita lagi aneh tiap hari mendengarkan tausiah gratis karena bayar lagi. Apalagi ketahuan pian bisi bin anum baginya 7 hari 7 malam pian diceramahinya. Abang-abang mau berceramah. Ulun padahi 2 bini ulun lucu tuh 2 bini ulun. Sudahkah ceramahnya juga tertawa kata ay. Bini ulun jarang apa mamai, apa nih mamai bener salah lagi. Nah, mamai itu wajar aja binian bungas gitu. Binian bungas gitu, ulun sebagai peneliti wanita, binian bungas itu penyinggungan sensitif pemamaian punya kada. Lah, ini biniannya pian bungas kada, pemamaian dia. Ada usah pemamaian, bungas kada. Guru lah, kita santai ya belajar anggap kita berdialog, berbicara biar ulun. Itu ciri khas ulun pakai 12 tahun dakwah nih. Ciri khas sudah 12 tahun. Sampai ya ke Banten ceramah, sampai ya. Jadi alhamdulillah. Jadi tahu dirinya bibiniannya sudah ada bungas ya. Pemamaian. Ini yang berang pemamai itu orang bungas. Ciri khas binian bungas tuh pemamainya orangnya sensitif, menyarikan. Ini sudah kada bungas, mata, abang, belum melotot. Aduh usah lah, kasihan laki. Laki hanya datang menggawe, mana duit? Ya, nah kasihan laki. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Umur 9 tahun sedikit lagi, 5 detik lagi. Sedikit lagi. Umur 9 tahun beliau belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Ini adalah pesantren ulun jua, salah satu pesantren terbanyak di Indonesia. Tiap harinya PAE yang turun pagi laki-laki, siang perempuan. Yang turun tiap harinya 25.000 santri tiap hari. Gurunya ulun dulu sempat ngajar tahun 2010 sampai 2015, guru bantu aja. Sempat ngajar saat itu terdata gurunya 125-an kalau salah gurunya. Iyalah muridnya kayak apa juga. SD yang nyata-nyata muridnya 100 saja gurunya 20. Termasuk hebat. Ketua gurunya cuma sedikit gitu. Iyalah. Berarti satu itu dihadapkan kepada 100 orang. Yalah, kalau dibandingkan skalanya, coba lihat SD. Muridnya 100 ya, kadang-kadang gurunya 20. Dia kadang-kadang 10 paling dikit, lah. Itu hebatnya sekolah kami itu, barokahnya itu hebatnya. Sambuk ngatasin itu. Walau banyak yang membolosnya, walau banyak kucilnya, walau banyak buntatnya, tapi keberkahan Darussalam. Darussalam adalah pondok pesantren tertua salah satunya di Kalimantan. Sudah 110 tahun. 110 tahun. Alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang. Itu adalah jasa Abah Guru Sekupul Bahari. Ada bangunan yang hanyar beton, itu Abah Guru Sekupul bangun. Bahari kayu. Ulun sempat merasakan di kayu tuh. Rubuh ini kayunya dirubuhkan orang. Ulit loh Bahari, cuman mereng sudah Pak Kada gampangan 50-60 tahun sudah berdiri. Sekolahannya tuh bertingkat, cuman kayu mereng. Iya tak awal jadi lalui ribuan orang tiap hari, diduduki ribuan orang, itu anehnya sekolah kami itu. Awaliyah itu, di awaliyah Pak yang mereng tuh. Awaliyah itu satu lokal itu 50 orang ya Pak. Duduknya di mereng sekolah. Mereng, asli mereng, kuat aja, sakti memang. Dasar sakti memang sama agam itu. Berkahnya apa ya? Berkahnya apa tuh ya? Yang hebat pun apa nah? Ada majelis, harinya hari hujan, musim hujan, orangnya ribuan, lah
Tapi tiap mau mulai majelis taduh sakti ngarannya gurunya kita, paham lah. Guru bahari gitu. Adakah guru yang begini gitu? Ada. Guru Udin. Ulun 3 tahun mau berhubung presiden, nah tiap bulan kadang buka kitab, lihat Instagram ulun yang dipegang anak buah kan. Ketik aja guru Hanif tuh Instagram timbul, YouTube timbul. Lihat tuh ada ulun baca kitab berduaan gitu nah. Itu jam 2 malam Pak. Ada pakai presiden hujan. 7:30 hujan. Belum ini majelis sidin nih. Mam Senin nih, lihat YouTube. Guru Hanif hujan aja. Biasa jam 8 taduh ya, udah taduh ya. Itu baju sakti. Santai ya, sini tekan lanji orangnya. Bujur kada? Vulgar. Kita aja melihat itunya. Lihat apa yang disampaikan sidin yang baiknya. Jangan menilai yang jahatnya di bawah bulik. Nah, ada pulang yang hanya sidin macam-macam ya kalau kuat. Main lato-lato, tek. Viral ditonton orang 1 juta orang nonton. Guru Udin, bakesah semalam terdapat ulun di masjid sini. Sampaikanlah Guru Hanif pesanku ini. Lebih baik main lato-lato daripada menggosip orang aja sini. Ayo biar. Kalau biar melawan di sini. Sampaikan Guru Hanif pesanku. Nah, ada videonya nah. Yang ulun dos sini di masjid. Hanya ulun status semalam. Yang mana pokok WA melihat status ulun. Sampaikanlah Guru Hanif pesanku. Baik main lato-lato daripada menggosip kurang di sini. Jujur lato-lato itu mubah. Ada hukumnya atau karena permainan. Cuman jangan juga sembahyang main lato-lato. Kai main lato-lato sembahyang dulu kayak. Sembahyang main lato-lato tek. Yang ulun lucut tertawa, sidin nah mengungkai nih baju jelek mengeluarkan biru sini tangan sidin nah bakas lato-lato. Belajar baju sidin biru sidin nah lucut tertawa ulun. Nah Guru Hanif ya mengeluarkan baju biru sidin nah main lato-lato, suhunya tadi main lato-lato. Guru ada aja sidin mudah sini panjang umur sehat. Sidin tuh ikon Samarinda Pak. Ikon Kaltim, di mana orang tahu Kaltim di situ tahu Guru Udin. Biar kalau saya nyambat di sidin, doakan aja sidin. Biar nih ilmu kecek terhadap apanya. Sidin itu alim Pak. Cuman disamarkan dengan lanji. Banyak aja kayak sidin itu ulama banyak aja. Coba lihat sidin belajar tuh, pasti ceritakan sejarah Rasulullah SAW. Cuma sidin menyelingi yang pada agak kata-kata agak kelanji. Ya itu maksud sudah sidin. Itu sudah ciri khas sidin. Terus kita menyambat-nyambat. Kita dukung, ambil baik, buang yang jahat ya sidin. Yalah, ambil yang baiknya, buang yang jahatnya, yang baiknya itu mudahan berkah. Ambil itu dah, dikit lagi jam 10 parak sudah. Biar anak sampai jam 10 aja lah, anak sampai jam 11 suruh lawan nih. Belum biasa paling sedikit pengajian tuh 1 jam. Itu sedikit tuh, karena asik kita pengajian tuh. Bukti asik, ulun subuh nih mengadakan pulang. Jaka kada asik, jaka ulun matre, mata duitan, cinta pangkat, ketujuh di Sanjung, ulun kada handak kesini. Kada handak sampai subuh pulang 2 kali. Ayo kita kumpul pulanglah, kita mengaji bersama lah. Mujakarah bersama subuh ini mudahan dilancarkan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar aja kalau orang ikhlas mengaji, hujan ka mati lampu ka turun. Tuh ikhlas. Ikhlas ibu cinta 2 laki berduit ka kada ka gue tetap cinta. Aku sayang lu ka babanya I love you so much. Bahasa Inggris. Sama juga abahnya doanya. Pian 2 bini pian pakai tuai. Kalau bujur-bujur sayang karena Allah, bujur-bujur melihat bini itu sudah berubat kata-kata tetap ikat tuh paling cantik di mataku. Oh iya kayak enak ke bini anu gitu pulang kayak belum mengajari dia tekniknya kayak bini anu ya
Ya makanya bebinian ini paling banyak masuk neraka sudah. Yang menyalah gawian hati-hati biar bebiniannya mudah selamat biar berata. Biarnya tersinggung Nabi bersabda di hadis-hadis manapun, aksaru ahli nar an-nisa. Kebanyakan ahli neraka tuh bebinian. Kenapa? Berjual apam tuh binian kalagian nggak? Yang ditapin terus lagi dirantau, terus lagi di Amuntai, terus lagi di Gunung Rambutan, di Bukit Soeharto, gak ada jalan susunya. Binian kalagian nggak? Yang tersinggung pian yang harus waspada dirimu dan aku diselamat. Di antara kunci selamat rajin turun majelis ilmu, bukan hanya turun aja, perhatikan, amalkan, yang disampaikan. Jelas ketua? Semangat ketua nih, mudahan jasidin guru kawan tiap bulan kesini. Oke, yaudah. Doakan dulu mudahan sehat selamat itu aja. Selalu nambah bini sungking bodoh amat. Apalagi amat bodoh benar aja. Doakan ulun mudahan sehat selamat, biar dikatakan berdoa buat nama ulun mudahan guru Hanif yang bungas ini sehat selamat. Bis kisah sudah kita mendapat pulang kena. Insya Allah kita mendapat pulang. Hati-hati biarlah memilih guru nih, hati-hati. Ya guru itu macam-macam. Ya guru sebul ada guru bak, ada guru nung. Tahu lah guru nung. Ya guru sebul balik pengajian kata jebol orang di sini gitu ketua ada gerobak, ya guru bak, ada guru nung, ada guru uang. Artinya pada duitan guru uang. Kalau ngundang aku kata 10 juta kada datang bungol. Di mana hadisnya tuh bungol? Piannya 2 ulut terkenal kata pura kalau berhadapan 2 guru hadisnya kada berkitab kada usah berhadapan. Cuman ujar guru tuh lemah masih baik. Harus ada kitab. Lihat di Quran kau. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab kada. Orang punya pedoman kitab. Nabi-nabi saja punya pedoman kitab. Ada ulun mengarang kitab masalah tafsir Fatihah. Seluruh ulama sudah dibagi ke kitab karangan itu. Di situ dijelaskan kitab yang diturunkan Allah termasuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran itu berjumlah lebih dari 100 kitab, Pak. Kitabnya utama 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang lain itu ada berbentuk lembaran-lembaran, makanya suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Sabih slokai. Nah, ingat akan cil, ulun beri amalan 2 pian. Amalan harian, tolong diamalkan. Kenang-kenangan kita permulaan perkenalan dulu. Baca surah Yasin, Waqiah, Tabarok habis maghrib. Tolong dicatat. Ulun haid guru boleh membaca, niatkan amalan saja. Ya kaum, pikir gitulah. Fi Fadhailil A'mal di Askar Nawawi cetakan DKI halaman 14 bukanya. 12, 13, 14 itu bahas amalan semua. Kalau amalan hadis doib atau amaliyah, baik itu Quran ayatnya boleh dibaca, asal kita niat amalan. Tapi haram Qurannya dipikuti, bebinian haid atau lakian sedang junub atau ada berwudu, paham? Terus baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Oh nek, dengarin nek. Ini sahabatnya menggosip Lesti sudah nih. Lesti sudah damai nih. Baca Yasin, Waqiah, Tabarok nih, ingatkan nih. Surah Tabarok dalam sebuah hadis dijelaskan kalau pian meninggal nanti hadam surah Tabarok akan turun ke alam kubur untuk menghalang-halangi mungkar dan nangkir, menanya kepada kita, "Oi, ini adalah bosku. Aku jaga dia sampai hari kiamat. Aman pian dari azab kubur." Rajini baca surah Tabarok tiap malam. Jangan bismillahirrahmanirrahim Tabarok Sadaqallahul sampai habis. Ini ngalih benar bisi otak terlalu pintar. 30 ayat dikatakan. Ulun dapat amalan ini daripada kakek ulun dan daripada guru ulun. Beliau daripada guru beliau sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke pengarang amalan ini.
pian cukup terima mobil tulah atau ulun terimalah lah ulun ijazahkan kepada pian malam ini mobil ulun terima. Ingat tangan baca Yasin, Waqiah, Tabarok tiap malam. Waktunya guru abdulnya habis maghrib. Kalau ada pengajian habis isya. Kau jadi kodok asal malam komen. Untuk pedagang kenal barang balat kena bulan akan datang. Kenal loh. Maulah berata di lorong kenyamanan dia. Kena artinya supaya pian tambah semangat lagi mengaji, betul? Nah, dikit lagi, 3 detik lagi, dikit lagi. Tambahin lagi. Nah, itu serah pian aja, pian mau. Serah pian jauh ini apa ada? Kan malam ini di sini juga, habis ini kunjungan kita. Pokoknya begitu. Mumpung bini kan umpat terus tiap bulan nah. Nyaman mana bini kan umpat terus nih. Alhamdulillah bis bini masih. Guru Udinnya bini umpat. Guru Zaini bini umpat, tapi Muhammad umpat bini. Kesini aja Muhammad umpat bini. Padahal 5 jam aja dari sama kita ulun 20 jam dari Matapura. Ulun 5 hari ini ke Kalbar pulang ada jadwal, mudah-mudahan kada jadi. Uyuh awak 35 jam gue perjalanan. 35 jam di mobil perjalanan, benar deh kada jadi juga. Ya jadi biar guru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus uyuh awak itulah dakwah gue. Nabi kayak berapa hari berjalan batis. Ya lah ketualah oleh Mekah ke Madinah, masya Allah. Itu dakwah. Dikatakan pian duduk manis saja males menurun nih, ya Allah. Dari keserismaan tuh bawa pesantren tuh beliau di pesantren situ nah sambil goreng karena apa ya kita mimpi begini anom pulang sini karena apa ya ambil tertawaan kita apa. Jadi ringkasnya aja Abah Guru Sekumpul adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam. Kakek ulun Tuan Guru Kiai Haji Mahlan lulus 4 tahun berdahulu pada Guru Sekumpul. Jadi sampat tatamuni waktu Guru Sekumpul masih tingkatan SD Pak Ketua. Nah itu mungkin nanti akan kita sambung karena kalau kada habis manakibnya akhir bulan ya lah. Kan habis maghrib kan ada. Kita baca manakib lagi. Subuh nih biar kita subuh spesial kitab biar pencerahan doa kita semuanya ialah. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanya, apalagi masalah binian belum ahlinya, belum ada ahli apa-apa, belum ahli binian aja Pak Ketua ya. Nah, itu. Kalau yang masalah apakah di mamai bini apa guru resepnya boleh ada buka selawar guru buka selawar gue itu resepnya apa yang mamai bini lawan gini nah digancangnya nah. cuan mone pian gini nah keluarkannya biru dulu yang masih aja mama ya habang pulang yang masih aja tambahin habang lagi ampihak. Nah ini bukan mata duitan, itu resep obat. Cuan adalah obat mujarab bagi kita saat ini tukang parkir yang alasan emosian adalah pilihannya ini yang locok bamamai tukang parkir salah parkir pian pak yang akun mobil mengeluarkan 100.000 bagamat bamamai boy masih aja bamamai pian salah parkir pas salah dikeluarkan pol 100.000 bujur jam pian pak parkir habian kapan di mana aja dikatakan pala besok ada di sini pulang parkir. Siapa yang kata hantar parkir 200.000 bro? Biasa parkir 5.000 aja mobil 200.000. Nah kekuatan ini nah. Cerita dari teman ulun ulama di Kaltim, gak usah disebutkan namanya. Kita nih kalah 2 bagian non muslim. Kita uyuh-uyuh masuk ke pedalaman. Kawannya nih masuk ke pedalaman. Spesial dai ustadznya masuk ke pedalaman Kaltim. Sekalinya yang sedihnya nampak sudah berdiri bangunan gereja yang megah, pakai helikopter datang pasturnya menang nampak
Bujur kada. Jangan goyah iman pian gara-gara gini. Woi. Ada yang haram gue. Oh, ada yang haram. Kurang setuju sudah, maaf bro karena nyinggung lah, nyindir ya sebenarnya. Kurang setuju sudah meminang anak pian, oke sudah. Ini haram nih gue, haram nih. Fikih nih, tahu nih kau. Ini fikih masalah hitbah kau. Orang setuju meminang, oke sudah, oke. Malamnya datang orang suki. Inya ini sudah setuju, oke sudah sudah berdatang, setuju sudah. Paham lah? Orang berdatang dua anak kita nih, orang kan anak kebinian juga berdua nih. Setuju, sudah jujurannya misalnya 15 juta, datang suki aja. Wah ini menjujur 35 juta, dibatalkannya yang itu haram Pak. Ada boleh pian, ada berkah perkawinan pian jangan gitu, jangan materi benar. Siapa tahu inya miskin awalnya, Tuhannya nyaman, bajak gitu. Lah ulun nyatanya jujur aja, ulun sudah kawin 10 tahun. Awal ulun kawin, ulun padahal sudah jadi guru Darussalam saat itu. Berdagang berlian pula. Atau pura lah, berdagang berlian. Iya tadi sampai kurang. Iya tadi sampai tetangga. Jadi omongan tetangga, netizen budi matroikumullah. Apalagi karena begawi, guru kada, begawi kada. Kaum kada begawiannya, kaum. Ini guru kada begawi kada, bagiannya aja kak. Nih, padas tuh bang. Iya orang sepedas omongan tetangga. Jangan matre memilih menantu. Kalau inya bisa jadi imam, doa kita bisa membaca Yasin, terima. Anak cinta aja, terima sudah. Ini yang kada bisi NMAX, PCX, ada yang baca kena picak. Namanya PCX boy. Biar kira ulun yang ulun ini sugih lah. Kada boy, ulun tak semua masuki. Muha ulun ini tak semua suki. Ulun ini sederhana, siapa dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun gampang ketua kalau mau suki. Ulun tuh Haji Afan nawari ulun, kau nawari aku Haji Afan. Guru bolehkah tur 1 bulan saja pian liburkan majelis di Martapura, kita keliling Kaltim. Tergoda iman ulun nih pian. Ulun ini orangnya istiqomah dalam majelis, sudah 10 tahun punya majelis di Martapura. Doakan mudahan selalu istiqomah. Biar bayangkan jadi ulun malam besok mulai Kota Bangun ke Martapura 18 jam. 3 jam baru sampai Martapura, majelis langsung wadah ulun. Buka kena YouTube majelis Maulid Rasulullah Guru Hanif namanya. Itu YouTube-nya. Tonton dan mamar aku tuh majelis umum laki-laki. Kalau Jumat sore majelis umum babinian. Iya tak kawa jurun bagi waktu ke Kalbar pulang. Bayangkan biar jadi ulut uyuk kada kan. Binigin kada kesakit. Terus kenapa jangan anak nambah bini terserah ulun Itu jadi ulun terserah ulun diri ulun pian siapa? Pian kadang duit ulun. Hello. Nah, itu yang nyambi orang terserah ya lah. Ya mau kata kompak lah. Nah, ya apa kata bawa tenangnya sudah. Kita bawa kompakan aja. Insya Allah ketika kita di akhirat terdapat pulang. Pak Ketua, Guru Hanif, wah, kampir ya Pak Ketua. Bahasa Inggris Pak Ketua pada masyar. Guru, tadi kan guru lah. Janji ulun misalkan malam ini. Nih daripada cerita murid Gus Dur. Tahu Gus Dur? Presiden kita. Haji Abdurrahman Wahid. Ini boy bobo jangan sensitif bola. Karena timbul kada hadir lagi ulun bulan kena biar. Ini kisah orang babini banyak. Di akhirat anak masuk neraka apa kata wae. Kau yang lakian nih. Kenapa jadi masuk neraka? Karena bini yang pertama nih bemamai. Inya ya Allah di dunia kada manapakahi ulun. Maka menempeleng ulun kayak Rizky Bilar 2 Resti.
Tertawa juga acil. Cilai, orang nih banyak bisi bini, lalu masuk neraka laki itu cilai. Bamamai bini tuha. Kadang mendapakai ulun, mabuk aja gawian si bungal ini. Macam-macam pokoknya segala kejahatan ada olehnya. Keadilan Allah lalu masuk neraka. Dosa bini tuha dilimpahkan kepada lakinya tuh. Pas hendak masuk ke neraka, lalu berselisihan dua bini anom waktu di dunia. Kebetulan bini anomnya ini ahli ibadah guruna, ahli ibadah, ahli Quran kaume berucap, abahnya berselisihan, dikit lagi masuk neraka sudah dihirim malaikat. Yang lagi melihat, oh apa sayang, kemana abahnya? Aku ini hendak OTW ke neraka di bawah malaikat. Jadi jar bini anom, hatang dulu malaikat, kat, hatang dulu kat. Bahasa kita aja. Wah, ini ayah aku malaikat suami aku, walau aku ini hanya di madu. Istri kedua atau ketiga, berkah beliau menikahi aku waktu di dunia, aku ini lepas daripada omongan-omongan pedas tetangga. Aku ini ampih digelari bujang lapuk di kampung. Walau inya kadang menapakahi aku di dunia, walau inya jarang hubungan badan tuh aku. Ini pertamanya gak ada di duitnya kayak gini aku. Paham lah kedua. Tetapi ulun ini sayang tuh laki ulun nih, inya ini penyelamat bagi ulun. Ulun kata rela, ya Allah kalau inya masuk neraka, tolong inya umpat ulun ke surga. Paham? Jadi wahai malaikat, kalau samsung ke neraka, masukkan dia ke surga. Kada jadi masuk ke neraka. Inilah hikmahnya banyak bisi bini. Siapa tahu banyak. Siapa? Itu orang-orang terpilih yang kayak itu. Amanya pian bini-bini yang anu yang merusak malah. Akhirnya publik yang ketuha pulang kayak sagis. Aduh, timbul pun lonjok orang ini. Santai aja kita, santai aja. Sudah kita sudahi dulu, kita sambung subuh pulang. Kalau ada tamu yang ke penginapan silakan. Mau ngomong apa masalah problem rumah tangga, cuma jangan sampai nangis. Aduh usah cengeng jadi lagian gitu. Nah silakan kita bagi sekesahan. Mudahan kita banyak umur, sehat badan, umur rezeki kita sambung nanti manakibnya lah. Kita baca tahlil dulu, kita hadiahkan kepada abah dulu sekumpul. Insya Allah kita sambung kena riwayat sidin, kena boleh tinggalin kita sambung kena. Bulan akhir bulan Rajab insya Allah. Nah subuh pengajian kitab hadis. Ingat akan hadir berataan, mudahan dimudahkan langkah pian berataan oleh Allah. Kita baca tahlil dulu. Qabla dan qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, bihamdi subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum kita baca doa, ulun lupa ini ada air ulun tiupkan berdasarkan sanad dari kakek ulun, sidin dari guru bangil untuk penerang hati.
Hadiahnya 15.000, ambil dulu pian, duit belakangannya kada bisi. Ambil dulu, bayar ke ketua kita. Satu orang boleh lebih dari satu lah. Ambil sepuas-puasnya. Ini untuk penerang hati saja, bukan untuk kawin lagi, bukan. Penerang hati saja, bukan penglaris, bukan penerang hati. Artinya mudahan hati kita dengan berkah mulut pesanat bacaannya, artinya nyambung kepada muallif, kepada wali-wali, artinya cepat kabulnya insya Allah. Berkah kai ulun, berkah ayat Quran yang ulun baca, insya Allah hati kita ini artinya bujur-bujur mendapatkan siraman rohani, diketuk sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambilnya kada berbatas, mau 3, 4 silahkan. Hadiahnya 15.000, jangan kurang Pak. Parkir 5.000 Pak. Ulun memarkir mobil tuh di situ, nah 2 hari sudah larang tuh enak bayarnya tuh. Nah, gitu. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usi wa bari taqabbal sama qarana min surati yasin wa ma'amilna wa mahalna masahana wa maqarana bi manakibi al-fadil al-kamil Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Sekumpul bihadzal masjidil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nadilah wa barakatan samilah wa sarakatan taqabbalah nuqatim wa dari kawan ukhti ila hadrati syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in min ulama wa muslimin wa ila awliya al-kiram Sayyidina al-Muqayyim maqadum jami'il muslimin wal muslimat wal muwassabi zakillahu man tamaha nabi sababi al-alimul fadil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul wa jami' talamizatihi wa masyayikhi wa tasabihin ajma'in wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum sunni man bana hadzal masjid. Ausilillahumma sawaba dzalika min ayyi ausilillahumma sawaba dzalika min ausilillahumma sawaba dzalika min ayyi Allahumma fil lahumma bihi wa majrul qubur wa tahmir dijinan Allahumma adir rahmati wa syafa'a wa barakul muslimin wa muslimat wa la tu'idallahu qabla takhudana wa akhir kalam syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ahyina mal iman tawfana iman wa sunna ya Allah bidzati rabbika rahmatan wa filana wa khawfana bi iman tajal fi qulubina ghillan ya rabbana karamana zalamna husana wa illam tawbil wa tahamna laka nasib du'ana wa shfi marhamana bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin. Semuanya ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana daya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana fir lana ma daya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ulun mampu sedikit ini aja.